ابن رفاع کہتے کہ میں بیت اللہ کے قریب میں بھی بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مقام ابراہیم کے پاس ایک لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، ہجوم ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کافی تعداد میں. میں نے دیکھا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیخ ہے، بزرگ ہے، اس کے ارد گرد سب لوگ اکٹھے ہوئے. میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک عیسائی مذہب کا کیا ہے، عالم ہے، ایک عیسائی مذہب کا راہب ہے، راہب تھا ایک عیسائی مذہب کا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ اسلام لے آیا ہے، اسلام کو اس نے قبول کر لیا. تو کہتا میں بھی اس راہب کے اور زیادہ قریب ہوا. تو لوگوں نے اس راہب سے پوچھا، وہاں جتنے لوگ اکٹھے تھے انہوں نے راہب سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تمہارے اسلام لانے کی، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ، آخر تم نے اسلام کو پڑھا، اسلام کا کیا کون سی ایسی بات دیکھی، کون سی ایسی دلیل دیکھی جو تمہیں کھینچ کے اسلام کی طرف لے آئی ہے، کس بات سے تو دین اسلام سے تو متاثر ہوا ہے. تو راہب نے قصہ بیان کیا. راہب کہتا ہے کہ میں اپنے چرچ میں بیٹھا تھا، میرا چرچ ایک سمندر کے کنارے تھا، ایک جزیرے میں تھا، میرا چرچ ایک جزیرے میں تھا. تو میں اپنے چرچ سے نیچے اترا، میں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بڑی چٹان پڑی ہوئی ہے، اس چٹان پہ ایک پرندہ آتا ہے، ایک بہت بڑا پرندہ، بہت بڑا پرندہ ہے جس کی شکل باز کی شکل ہے، باز نما وہ پرندہ ہوتا ہے، باز نما اور بہت بڑا پرندہ. وہ آگے اس چٹان پہ بیٹھ جاتا ہے اور چٹان پہ بیٹھ کے وہ اپنے اندر سے انسان کے بندے کے وہ حصے جو اس نے کھائے ہوتے ہیں ان کو 4 حصوں میں کر کے وہ زمین پہ اگلتا ہے. کہتا ہے ایک حصہ اس نے اپنے اندر سے اگلا، پھر اڑ گیا، پھر واپس آیا، اس نے دوسرا حصہ اگلا، پھر اڑ گیا، پھر آیا، پھر چٹان پہ بیٹھا، پھر اس نے تیسرا حصہ اگلا، پھر اڑ گیا، پھر آیا، اس نے چوتھا حصہ اگلا. تو کہتا ہے جب اس نے چوتھا حصہ اگلا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے اندر سے یہ کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں جو اگل رہا ہے، تو اس نے جب چوتھا حصہ اگلا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا کا سارا وہ جو بدن کے ٹکڑے تھے وہ سب اکٹھے ہونے کے بعد ایک دم وہ کیا بندے کی صورت میں بندہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک دم وہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا. اتنے میں پھر وہی پرندہ آیا، اس پرندے نے آ کے اس پہ حملہ کر دیا. اس کا ایک حصہ اس نے اس سے نوچے اپنی جو اس کی چونچ تھی، اپنی چونچ منکار سے چونچ سے اس نے اس کو نوچنا شروع کیا، اس کا قیمہ بنا کے کھانے لگا. تو جب اس کا ایک چوتھا حصہ وہ کھا چکا، آسمان کی طرف اڑ گیا. پھر آیا، اس نے چوتھا حصہ دوسرا حصہ کھایا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا. پھر پرندہ آیا، اس نے تیسرا حصہ کھایا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا. اور میں یہ سب منظر دیکھتا رہ گیا. وہ راہب کہتا ہے میں یہ سب دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. پھر وہ آیا پرندہ، وہ چوتھا حصہ نکل گیا اور نکل کے پھر آسمان کی طرف اڑ گیا. اب راہب کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، متحیر رہ گیا کہ اللہ اکبر، یہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ بندہ کون تھا؟ یہ کون تھا بندہ اور اس کا یہ عذاب؟ اللہ اکبر. تو بس میں حیران ہی تھا
मुतहय्यर ही था, सोच में ही पड़ा हुआ था कि मैंने इतने में देखा कि वही परिंदा मुझे उड़ता हुआ नजर आया। कहता है अब मैं उस परिंदे पे मैंने अपनी नज़र जमा ली, उस परिंदे को मैं देखता रह गया कि अब ये परिंदा क्या करता है। कहता है फिर वही परिंदा दोबारा फिर उसी चट्टान पे आके उतरा, उसी चट्टान पे आके बैठ गया। फिर उसने वही सब वैसा किया जैसा उसने पहले किया। एक हिस्सा पहले उगला, फिर दूसरा हिस्सा उगला, फिर तीसरा हिस्सा बंदे का उगला जो उसने उसे कीमा बना के खाया हुआ था, फिर उसने चौथा हिस्सा उगला। अब जब सब हिस्से अंदर से वो उगल चुका, परिंदे ने उगल दिए तो एकदम वो बंदा बन के बंदे की सूरत में वो बंदा खड़ा हो गया। जो ही वो बंदा खड़ा हुआ, कहता मैं जल्दी से दौड़ के मैं उस बंदे के करीब गया। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि बंदे तू कौन है, तू कौन है, अल्लाह के लिए मुझे बता दो सही, तू बंदा कौन है और ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। तो उस वक़्त उस बंदे ने मेरी तरफ देख के मुझे बताया। वो बंदा बोल के मुझे बताता है, कहता है अना इब्नु मुलजम, मैं इब्न मुलजम मुरादी हूँ, और ये जो कुछ तू देख रहा है ये मेरे साथ अजाब, ये मेरा अजाब है। अल्लाह ने इस परिंदे को मेरे साथ, इस परिंदे को मेरा मुवक्किल बनाया हुआ है, इस परिंदे की ड्यूटी लगाई हुई है। ये हर रोज़ ये मुझे कत्ल करता है, मुझे कीमा बनाकर क्या है खा जाता है, और ये मेरा अज़ाब है। राहिब कहता है मैंने इब्न मुलजम से पूछा कि इब्न मुलजम ये बता तेरा गुनाह क्या था, तेरा जुर्म क्या था, तूने जिंदगी में क्या किया था कि इतना भयानक अज़ाब ये तेरा मैं देख रहा हूँ कि तू बता रहा है कि हर रोज़ ये परिंदा तुझे मारता है, निगलता है, फिर उगलता है, फिर निगलता है, फिर उगलता है। अल्लाह अकबर। तो इब्न मुलजम कहता है कि मैंने अली इब्न अबी तालिब को कत्ल किया है। मैं अली इब्न अबी तालिब का क्या हूँ, कातिल हूँ, अली इब्न अबी तालिब का कातिल। तो मैंने पूछा अली इब्न अबी तालिब कौन है। तो इब्न मुलजम ने मुझे बताया कि अली इब्न अबी तालिब वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, चचाजाद भाई हैं। तो मैंने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब को कत्ल किया है, और ये है मेरा जुर्म। और उस जुर्म की सज़ा अल्लाह उस दिन से मुझे, ये मेरा अज़ाब जो तूने देखा है ये उस दिन से, अली की शहादत के बाद ये इस अज़ाब में मैं मुब्तला हूँ। तो ये है इब्न मुलजम का ये अज़ाब, और अभी तक वो इस अज़ाब में मुब्तला है। तो ये दुनिया में उसका अज़ाब है, और जो आखिरत में है वो अलग अज़ाब के। ये दुनिया में अभी तक वो क्या है मुअज़्ज़ब है, इस अज़ाब में फरिश्ते की परिंदे की ड्यूटी रब ने लगाई हुई है कि तूने इसे हर रोज़ मारना है, इसको कीमा बना के इसको खाना है, इसे उगलना है फिर मारना है, इसे उगलना है फिर खाना है, इसे उगलना है फिर खाना है। अल्लाह अकबर। तो ये अली के कातिल की सज़ा दुनिया में, उसका अज़ाब दुनिया में, और जो आखिरत के दिन जहन्नम का अज़ाब वो अलग है। तो अल्लाह के अंबिया की, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अइम्मा अतहार की, मोमिनीन की, सालिहीन की, कायनात वालों की, आसमान वालों की, ज़मीन वालों की, सब की लानत हो इब्न मुलजम मुरादी पर, अमीरुल मोमिनीन के कातिल पर।